한때 헐리우드 최고의 배우였던 주인공 밥은 20억짜리 주류 광고를 찍으러 이곳 도쿄에 오게 됩니다. 낯선 곳에 걸려있는 자신의 광고와 밝게 빛나는 네온 사인에 넋을 잃은 그입니다. Welcome to Tokyo. We will pick you up in the morning. Okay. Okay. Thank you. Thank you. 하지만 그는 역시나 이곳이 어색하고 또 어색합니다. Bob Harris? You're awesome, man. Sunset Odds. So what are you doing here? Seeing friends. 자신을 알아보는 사람들 때문에 쉬러 간 바에서도 도망치듯 빠져나오죠. 이 새벽 그에게 팩스가 도착합니다. 오늘 잠자기는 틀린 밥입니다. 이 시각 잠들지 못하는 사람이 한 명 더 있습니다. I gotta go to work. See you later. Okay, bye. 코를 골며 잔 남편과 다르게 한숨도 자지 못한 샬롯. 샬롯과 밥은 같은 호텔에 묵고 있었나 봅니다. 밥의 광고 촬영은 시작되지만 그는 감독의 말을 하나도 알아듣지 못합니다. 感情込めてゆっくりとカメラを見て He wants you to turn, look in camera. I mean, it seemed like he said quite a bit more than that. いけないんだからそんなもの時間がないんだよ 대화가 통하지 않는 이 촬영장은 험난하기만 하죠. Make it Suntory time. カットカットカットカット 이 시각 샬롯은 시내 구경을 나왔습니다. 그러나 이내 호텔로 돌아가고 맙니다. Charlotte, hey. How's Tokyo? It's great here. I don't know, I went to this shrine today. There were these monks and they were chanting. I didn't feel anything. I even tried Ikebana. Wait a second. Just I'll call you later, okay? okay, have the best time. 샬롯도 이 낯선 곳에서 아주 많이 외로워하는 것 같습니다. 다음날 광고회사 측은 밥에게 예능 출연 요구를 부탁하게 되는데요. It's a big honor to be invited to his show. Believe I may have a previous commitment. Okay, Sure. I understand. Okay. 밥은 하루빨리 이곳을 떠나고 싶어 하지만 그의 매니저는 단호합니다. Call me back. Mysterious face. Tension is mysterious. 공과 사는 철저히 구분하는 법. And 007? He drinks martinis, but okay, I got it. 007. Yeah. Yeah. Okay. Okay. Good. 그는 촬영이 끝나자마자 호텔 바로가 휴식을 취하려 합니다. Where's Sausalito? Someone's over to that table. An old temple? 유머러스하게 술잔을 비운 그는 이내 바를 떠나 운동을 하러 갑니다. 하지만 헬스장에서조차 대화가 통하지 않는 밥입니다. 다음날 남편의 출근길을 배웅하는 샬롯. John? Amazing. Yeah. It's amazing. Yeah. 우연히 만난 남편과 남편의 지인 사이에서 샬롯은 조금 뻘쭘해집니다. Did you ever wonder what your purpose in life is? This book is about finding your soul's purpose or destiny. 남편이 출근한 뒤 샬롯은 명상도 시도해보지만 별 효과는 없어 보입니다. 그리고 오늘 밤도 잠에 들지 못하는 샬롯과 밥. 두 사람은 약속이 난 듯 바에서 다시 만나게 되죠. What can I get you? For relaxing times, make it Suntory. time. I'll have a vodka tonic. So what are you doing here? Taking a break from my wife, forgetting my son's birthday, getting paid $2 million to endorse a whiskey. What are you doing? My husband's a photographer, so he's here working. How long you been married? 2 years? 대화는 처음 나눠보지만 비슷한 점이 많은 두 사람입니다. 다음날 수영을 하러 온 밥은 수영장에서조차 문화 충격을 받고 맙니다. 그리고 샬롯은 다시 시내 구경을 나가보는데요.
하지만 오늘도 역시나 이질감을 느끼고 돌아온 그녀입니다. Wouldn't believe it. It's just because I have high metabolism. It's because I thought you were anorexic. Everybody does. Yeah. Everybody. 샬롯은 남편의 지인들과 함께 바에 앉아 있다가 이 지루한 대화를 끝내줄 밥을 발견하게 됩니다. And it's amazing. And it's so good to just get like the toxins out of your body, you know? With all the quarantine, everybody was off. You having a nice time? Then the city, and then the country. Are you in or you out? I'm in. You don't have to stay. I'm gonna be working the whole time. I'll have a much better time here. You know, I'll call Charlie and those Yeah, guys. call those guys. I love you. Bye. 남편은 다른 지역으로 출장을 가게 되고 그녀는 완전히 홀로 남게 됩니다. 수영을 끝내고 방으로 가던 중 또다시 만난 두 사람. I'm going out with some friends later if you want to come. Sure. Okay. 방으로 온 밥은 아내에게서 온 소포를 발견하게 되는데요. 자식과 인테리어가 대화의 전부인 밥 부부. 그는 이 사실이 조금 쓸쓸합니다. Hold on. Let's go. Wait. Oh, there's the elevator. I gotta go. Hey. 이렇게 외로운 밥은 샬롯의 친구들과 함께 파티에 참석하며 즐거운 밤을 보내게 되는데요. 말은 통하지 않지만 그 어느 때보다 즐거운 두 사람이죠. Cheese. Cheezo. 함께 춤도 추고 노래도 부르면서 두 사람은 점점 더 가까워집니다. 서로와 함께 한다면 이 삭막한 도시에서 더 이상 외로움은 없을 것 같습니다. Ladies and gentlemen, Mr. Bob Harris. Tell me what. 밤이 찾아오면 늘 잠들지 못했던 밥과 샬롯. 이젠 자연스럽게 눈을 붙이고 하루를 마무리하죠. 그리고 밥은 이 놀라운 경험을 아내와 나누려 하는데요. I saw a great house tonight. 하지만 아내는 이 말을 들어주기엔 조금 바쁩니다. There's a fashion guy. All these fashion people were there. Look, I'm glad you're having fun. Fun. It's just very, very different. I gotta go. All right. Have a great night. 다음날 샬롯은 남편과 찍은 사진을 보며 자신의 결혼 생활을 돌이켜보기도 합니다. 이후 아이처럼 시내를 뛰어다니는 두 사람. 너무나 즐거워 보입니다. 그러나 자신의 광고를 보자 텐션이 낮아지는 밥. 이렇게 오늘 두 사람은 조금 일찍 호텔로 돌아갑니다. 일찍 방으로 돌아온 샬롯은 잠에 들지 못하고 있습니다. 이때 그녀의 방에 누군가가 편지를 던져놓습니다. You know, the first time I saw you, you were wearing a tuxedo at the bar. You were very dashing. But the first time I saw you was in the elevator. Really? Did I scowl at you? No, you smiled. I did. Just that one time. Like that, but bigger. Bigger. Yeah, Let's never come here again, because it would never be as much fun. 두 사람은 정말 둘도 없는 친구가 되어버렸습니다. Does it get easier? What about marriage? Does that get easier? That's hard. It gets a whole lot more complicated. Delightful people. I just don't know what I'm supposed to be. You'll figure that out. I'm not worried about you. 다음 날 그렇게나 하기 싫었던 토크쇼에 가게 된 밥. 그는 퇴근길에 자신이 찍었던 그녀의 사진을 보고는 위안을 받습니다. Hello. Did you like any of the other colors? Whatever you like. I'm completely lost. What are you talking about? 밥은 아내에게 삶의 방식을 바꾸어 보자고 아이 같은 투정을 부려봅니다. Well, why don't you just stay there and you can have it every day? 하지만 아내는 그럴 마음이 없습니다. Okay.
오늘 찍었던 예능을 보고 있자니 더 답답해져 술 한잔하러 바로 향한 밥. 다음날 아침, 그는 어제 큰 사고를 쳤다는 것을 알게 됩니다. You wanna come? Yeah, but I can't right now. Yeah, I guess you're busy, huh? 샬롯은 밥에게 큰 실망을 하게 되자 가시돋친 말까지 합니다. Wasn't there anyone else there to lavish you with attention? 서로에게 상처만 남은 점심 식사입니다. 그날 저녁 화재 경보가 울리는 바람에 투숙객들은 전부 로비로 모이게 되는데요. That was the worst lunch. What kind of restaurant makes you cook your own food? When are you leaving? Tomorrow. I'll miss you. 두 사람은 많은 추억이 남은 바로가 마지막 한 잔을 하게 됩니다. So don't stay here with me. We'll start a jazz band. Good night. 오지 않았으면 하는 다음 날이 밝아오고 밥은 떠나기 전 마지막으로 샬롯을 만나고 싶어 전화를 걸어보지만 그녀는 전화를 받지 않습니다. Charlotte, I'm down in the lobby and I'm leaving now. Goodbye and enjoy my jacket which you stole from me. So nice to meet you. What are you doing here in Japan? 그러나 샬롯은 밥의 자켓과 함께 로비에 나타났는데요. Welcome. Thought I'd missed you. Bye. Can I take one more picture? 너무나 허무하게 끝나버린 지난 일주일. 그는 공항으로 향합니다. 길을 걷고 있는 샬롯을 발견하자 밥은 서둘러 차를 멈춥니다. Hey, you. 밥을 발견하자 미소를 짓는 샬롯. 샬롯만 들을 수 있는 아주 작은 목소리로 마지막 인사를 건네는 밥. 이렇게 진짜 일상으로 돌아가는 두 사람의 모습과 함께 영화 사랑도 통역이 되나요는 끝이 납니다. 이 영화는 제가 이전에 리뷰했던 마리 앙토네트를 연출한 소피아 코폴라의 가장 대표적인 작품입니다. 제76회 아카데미 각본상 수상작이며 작품상, 감독상, 나무주연상 후보에 오르기도 했었죠. 그녀의 아버지는 대부의 감독 프란시스 포드 코폴라로 두 사람은 가장 유명한 영화 감독 부녀이기도 합니다. 사랑도 통역이 되나요 촬영 당시 스칼렛 요한슨은 17살이었지만 결혼 2년차를 맞이한 성인 역할을 완벽하게 소화해내었습니다. 상업성이 짙은 영화에 자주 나온다는 생각이 드는 배우이지만 실은 예술성이 짙은 영화에 매우 자주 출연하는 배우이기도 하죠. 개인적으로 저는 이 영화가 스칼렛 요한슨과 빌 머레이 최고의 필모그래피라고 생각합니다. 영화의 원제목은 Lost in Translation, 통역을 하던 중 잃어버리다. 더 정확하게는 한 언어를 다른 언어로 번역하던 중 단어 혹은 문장의 미묘함을 상실하다 라는 뜻인데요. 대부분의 나라에서는 원제목인 Lost in Translation을 사용하지만 한국에서는 사랑도 통역이 되나요? 라는 제목으로 개봉되었었죠. 번역된 제목만 본다면 영화 속 두 사람이 사랑에 빠진다고 착각하기 쉽지만 여러분도 아시다시피 이 영화는 샬롯과 밥의 에로스적 러브스토리가 아니었죠. 어찌되었든 영화를 자세히 관찰한다면 샬롯과 그녀의 남편 존, 밥과 그의 아내 리디아의 사이에는 분명한 언어적인 문제가 있었기 때문에 틀린 번역은 아니라고 생각합니다. 소피아 코폴라 감독은 실제 자신이 도쿄에 머물던 경험을 바탕으로 이 영화의 각본을 완성했는데 이 때문인지 영화를 보는 관객들은 그 어떤 영화보다 고독함과 쓸쓸함을 느끼게 됩니다. 샬롯과 밥이 머무르고 있는 도쿄는 그 어떤 도시보다 화려하고 과학적으로 발전된 도시이지만 아이러니하게도 이곳의 사람들과는 대화가 전혀 통하지 않습니다. 이처럼 영화의 배경이 된 도쿄는 우리가 살아가고 있는 삭막한 도시와 매우 비슷합니다. 언제부터인가 우리도 상대방과의 소통을 위해서 말을 하고 있는 게 아니라 나의 말을 일방적으로 전달하기 위해서 대화의 탈을 쓴 통보를 하고 있죠. 우리는 보통 과학의 발전이 우리 삶에 편의를 준다고 믿습니다.
그렇다면 과학이 발전될수록 우리는 행복해져야 되는데 샬롯과 밥 그리고 우리의 삶은 그렇지 못합니다. 사진작가인 남편을 따라 긴 출장을 오게 된 샬롯과 조금씩 퇴물의 길을 걷고 있지만 아직 아시아에서는 먹히기에 광고 촬영을 하러 온 밥. 한 사람은 남편에게 많은 사랑을 받고 있었고 또 한 사람은 팬들에게 많은 사랑을 받고 있었습니다. 하지만 그들은 항상 행복하거나 항상 즐거울 수는 없었습니다. 낮엔 누군가와 사랑을 하고 있어도 또 받고 있어도 밤이 다가오면 결국 세상엔 나 혼자만 있다는 것을 통감하게 되었거든요. 샬롯과 밥의 관계는 영화 내내 아슬아슬해 보이고 밥의 잘못된 하룻밤도 등장하지만 이 영화는 결코 일탈이나 불륜에 관한 이야기는 아닙니다. 육체적인 반응보다는 정신적인 교감에 더 포커스를 맞추고 있는 작품이거든요. 외로운 세상을 살아가다 말이 통하는 사람을 만난다는 건 나의 모든 것을 공유할 수 있는 사람을 찾았다는 것과 같다고도 볼 수 있을 거예요. 그렇기 때문에 샬롯과 밥은 서로가 있다면 잠에 들 수 있었습니다. 우리는 자주 말하고는 합니다. 난 아직도 10대 같은데 벌써 20대, 30대, 40대, 50대가 되어버렸어. 라고요. 정신은 그대로인데 몸만 훌쩍 커버린 것 같죠. 결혼 2년 차인 샬롯도 25년 차인 밥도 아직도 자신이 무엇을 원하는지 잘 모릅니다. 나이가 들면 삶은 좋아지나요? 라고 물어보는 샬롯에게 밥은 제대로 된 답을 줄 수 없습니다. 그녀 인생의 배를 살았어도 이 질문의 답은 여전히 그도 알 수 없거든요. 영화 속 두 사람이 하는 고민들은 죽을 때까지 풀 수 없는 수수께끼처럼 보입니다. 하지만 곰곰이 생각해본다면 고민 없는 삶은 너무 무미건조하지 않을까요? 밤에 잠 못 드는 이들이 켜놓은 불빛이 아름다운 야경이 되듯 스스로에게 끊임없이 던지는 고민과 질문들은 인생의 길을 밝혀주는 빛이 되고는 하니까요. 고민 끝에 항상 정답이 있는 것은 아니지만 고민 없이는 발전이 없기도 하고요. 영화의 마지막 장면에서 우리는 밥이 샬롯에게 마지막 안녕을 속삭일 때 그가 한 말을 듣지 못했습니다. 속삭임 뒤 샬롯의 확담만을 들을 수 있었죠. 감독은 일부러 관객들이 밥의 귓속말을 들지 못하게 연출했는데 사실 우리는 듣지 않아도 그가 무슨 말을 했는지 조금은 알 수 있었습니다. 영화 속 밥의 행동과 영화를 보는 내내 우리가 느꼈던 그 감정과 생각들이 곧 밥이 전했던 말이었을 테니까요. 영화 사랑도 통역이 되나요는 말하고 있습니다. 여러분들에게 있었던 혹은 앞으로 있을 잠 못 드는 밤 불을 켜고 쪼그려 앉아있는 사람이 당신 혼자만은 아니니까 이제는 괜찮다고요. 오늘 이 영화에 대한 저의 한 줄 평은 이젠 더 이상 괴롭지 않은 잠 못 드는 밤입니다. 이번 리뷰 재밌게 보셨다면 좋아요와 헤드이터닝 페이지 구독과 알림 부탁드릴게요. 우리는 다음 영상에서 다시 만나요. 안녕.